Hello students, I am Jadhav PL from Swami Ramanand Bharati Junior College, Tasgaon. We have started topic basic principles of organic chemistry and up to the electrophiles and nucleophiles we have studied in the last period. So new point is the electronic effect in organic reactions. So what is electronic effect? So we know that the chemical bond is formed by sharing of electron pairs in the valence shell. That means the covalent bond, the electrons involved from the valence shell. So that are known as the valence electrons. So the displacement of this valence electron results in the polarization of organic molecule, that is called as electronic effect. आता हे जे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत की जे बॉन्ड फॉर्मेशनमध्ये भाग घेत असतात, तर या इलेक्ट्रॉनची डिस्प्लेसमेंट होते. डिस्प्लेसमेंट झाल्यामुळं काय होतं, तर थोडंसं ही इलेक्ट्रॉन पेअर शिफ्ट होईल किंवा कम्प्लिटली दिली जाईल. तर ह्या डिस्प्लेसमेंटमुळे त्याची जागा थोडीसा ही बरोबर सेंटरला न राहता कुठल्या तरी एका ॲटमकडे ती डिस्प्लेस होते आणि त्यामुळं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पोल तयार होतात आणि तो मोलेक्यूल पोलर बनतो. हा जो इफेक्ट आहे त्याला म्हटलं जातं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स रिझल्टिंग इन द पोलरायझेशन ऑफ सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड in organic molecule, that is called as a electronic effect. I repeat once again, the displacement of valence electrons resulting in polarization of organic molecules is called electronic effect. This takes place, आता हे कधी दिसतं आपल्याला, तर this takes place due to the influence of certain atoms or substituents or certain structural features प्रेझेंट इन अ मोलेक्यूल. म्हणजे जर दुसऱ्या कुठल्या तरी अटॅकिंग रिॲजंट असेल किंवा बॉन्डेड ॲटम्स असतील तर त्यांचा इन्फ्लुएन्स झाल्यामुळं किंवा त्याचं जे स्ट्रक्चरल फीचर्स आहे त्या स्ट्रक्चर्समुळं आपल्याला अशा टाईपची डिस्प्लेसमेंट दिसते. सो दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू द इन्फ्लुएन्स ऑफ सर्टन ॲटम्स ऑर कॉन्स्टिट्युएंट्स सबस्टिट्युएंट्स ऑर सर्टन स्ट्रक्चरल फीचर्स प्रेझेंट इन द मोलेक्यूल. आता याचे दोन प्रकार आहेत की हा इफेक्ट एक तर ही डिस्प्लेसमेंट परमनंट असेल किंवा टेम्पररी असेल. तर परमनंट डिस्प्लेसमेंट झाली तर आपल्याला दोन प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स दिसतात. एक आहे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दॅट इज इंडक्टिव्ह इफेक्ट, अँड सेकंड इज रेझोनन्स इफेक्ट. सो दीज टू इफेक्ट्स, इंडक्टिव्ह इफेक्ट अँड रेझोनन्स इफेक्ट, दीज टू इफेक्ट्स आर परमनंट इफेक्ट्स. While if this electronic displacement occurs in the substrate due to approach of the attacking reagent, and that is temporary effect, that means it is observed till that attacking reagent is present. If we remove the attacking reagent, then that electronic displacement will not happen. So such type of the effect, that is called as a, that is temporary effect. An example of this effect is electromeric effect, or it is also called as a polarizability effect. So electronic displacement occurs in substrate due to approach of the attacking reagent, and that is temporary electronic effect. So example of temporary effect is electromeric effect, and examples of permanent electronic effect is inductive effect and resonance effect. So first of all we have to see inductive effect. So what is inductive effect? When an organic molecule has polar covalent bond in its structure and that polarity is induced in adjacent carbon-carbon single bond also, then it is called as inductive effect. That means if any covalent bond is polar and this polarity is due to difference in the electronegativity of bonded atoms, but this polarity induced in this particular bond is also present in the nearest adjacent carbon-carbon single bond, and that is called as a inductive effect. So this when an organic molecule has polar covalent bond in its structure and this polarity induced in adjacent carbon-carbon single bond, that is called as inductive effect. आता हा इफेक्ट जो आहे हा कसा दाखवतात? The arrowhead put in the center of the bond
इज युज्ड टू रिप्रेझेंट द इंडक्टिव्ह इफेक्ट. म्हणजे हे दाखवत असताना आपल्याला असा सिंगल बॉन्ड असेल आणि त्याच्यामध्ये ॲरोहेड केलेलं असेल तर ह्या पद्धतीनं दाखवला जातो. फॉर एक्झाम्पल, आता इथं आपण बघितलं हे एक्झाम्पल, तर यामध्ये आपल्याला दिसतं की हा जो आहे CH3CH2Cl, तर यामध्ये जो डिस्प्लेसमेंट आहे ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन कुठून कुठं आहे तर ह्या कार्बनकडून ह्या कार्बनकडे जाते आणि त्यामुळे ही डिस्प्लेसमेंट दाखवत असताना मध्ये ॲरोहेड बँडच्या मध्ये ॲरोहेड दाखवला जातो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डिरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. आता या ठिकाणी जर आपण या एक्झाम्पलमध्ये बघितलं तर Cl इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन कार्बन. हा जो Cl आहे हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. अँड सो द बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड Cl, सपोज दिस इज कार्बन नंबर 1, सो दिस C1 अँड Cl बॉन्ड, दिस बॉन्ड बिकम्स पोलर कोव्हॅलंट बॉन्ड. आता हा C1Cl बॉन्ड पोलर बनला तर त्यामुळे काय होतं तर इथला हा जो कार्बन आहे हा पॉझिटिव्ह बनेल आणि Cl वरती निगेटिव्ह चार्ज येईल. त्यामुळे हा कार्बन पॉझिटिव्ह बनला की अल्टिमेटली काय होतं तर हा इकडची इलेक्ट्रॉन पेअर आपल्याकडे खेचून घेतो. आता ही इलेक्ट्रॉन पेअर इकडे डिस्प्लेस झाल्यामुळं C1C2 हा जो बॉन्ड आहे हा सुद्धा काय बनतो पोलर बनतो. म्हणजे Cl इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन कार्बन अँड सो दॅट बॉन्ड बिटवीन C1 अँड Cl इज polar covalent bond. As C1 becomes more positive than C2, so C1 pulls shared electron pair of C1-C2 bond and therefore partial positive charge is transferred to C2. So electron density is displaced towards C1-Cl bond and also towards the C1-C2 bond. So for example here, suppose it is present in the chain of carbon CH3CH2CH2Cl. इथं आपण बघितलं तर समजा Cl हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे आणि त्यामुळे काय होतं तर Cl attract this electron pair towards itself. So Cl get negative charge. Ultimately this carbon get positive charge. Again this carbon attract electron pair of this bond towards itself and so that this C1 becomes C2 also becomes positive and so that again this C2 as it is positive it again attract electron pair from this C3 and this bond also becomes polar. म्हणजे इथं Cl जो आहे हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे पण जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. त्यामुळे यांनी जेव्हा इलेक्ट्रॉन पेअर आपल्याकडे खेचून घेईल तेव्हा कार्बनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. सपोज इट इज Δ1, तर हा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे स्लाईट पॉझिटिव्ह चार्ज हा पॉझिटिव्ह कार्बन असल्यामुळं हा काय करतो तर C2 जो आहे C1-C2 बॉन्ड यामधली जी इलेक्ट्रॉन पेअर आहे ही या कार्बनकडे शिफ्ट होते डिस्प्लेस होते आणि त्यामुळं हा जो C2 आहे 2 नंबरचा कार्बन हा सुद्धा इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह बनतो. त्याच्यावरचा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे हा Δ2 असेल तर हा जो कार्बन आहे C2 हा पुन्हा पॉझिटिव्ह बनला. तो काय करेल तर तिसऱ्या कार्बनचे इलेक्ट्रॉन पेअर आपल्याकडे खेचून घेईल. त्यामुळे C2 आणि C3 मधला बॉन्डसुद्धा पोलर बनेल आणि C3 वरती सुद्धा पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. आता ह्या डिस्प्लेसमेंटमध्ये आपल्याला तिन्ही कार्बनवरती हा पॉझिटिव्ह चार्ज शिफ्ट झालेला दिसतो. पोलॅरिटी शिफ्ट होते चेनमध्ये पण जेवढा पहिल्या कार्बनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असेल त्यापेक्षा दुसऱ्या कार्बनवरचा पॉझिटिव्ह चार्ज कमी असेल त्यापेक्षा तिसऱ्यावरचा आणखी कमी असेल आणि त्यामुळं हा जो इफेक्ट आहे हा 4 कार्बननंतर आपल्याला दिसत नाही. म्हणजे C1 Δ1 जो आहे त्याच्यापेक्षा Δ2 स्मॉल असतो. Δ2 पॉझिटिव्ह चार्जपेक्षा Δ3 पॉझिटिव्ह चार्ज हा स्मॉल असतो. सो दिस इफेक्ट बिकम्स निग्लिजिबल आफ्टर द थर्ड कोव्हॅलंट बॉन्ड. The inductive effect is transferred along the chain of carbon and becomes negligible beyond the 3 bonds. 3 बॉन्ड झाल्यानंतर मात्र हा इफेक्ट काय बनतो निग्लिजिबल बनतो. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. आता इंडक्टिव्ह इफेक्ट हे 2 प्रकारचे असतात. एक जो आहे हा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे. त्याला हा विथड्रॉन करतोय म्हणजे इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे खेचून घेतोय म्हणून त्याला इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टिंग किंवा निगेटिव्ह -I इफेक्ट म्हणतात. म्हणजे हा निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट असेल त्यालाच इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग किंवा इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हटलं जातं. द ग्रुप्स विच विथड्रॉन द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी फ्रॉम कार्बन चेन आर कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप. म्हणजे कार्बन सोडून जो दुसरा ॲटम आहे जो त्या कार्बनला अटॅच आहे, तो ॲटम जर जास्त इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह असेल तर त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन खेचून घेण्याची क्षमता जास्त असते. सो दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप्स अँड दे इंड्यूस दॅट इफेक्ट known as a minus I effect, that is negative inductive effect. For example, the groups like halogens Cl minus, I minus, NO2, Br minus, also NO2, Cn, COOH, COOR or OR म्हणजे chlorides, nitro group, cyanide group, carboxylic acid group, then ester group or alkoxy group. These are electron withdrawing groups. म्हणजे जर हे कार्बनला अटॅच असतील तर तो इफेक्ट कुठला असेल, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग किंवा निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट असेल. इफ द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑफ बॉन्ड इज विथड्रॉन फ्रॉम बॉन्डेड कार्बन देन दॅट इफेक्ट इज कॉल्ड ॲज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही कार्बनकडून त्या ॲटमकडे जात असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हटलं जातं. तसा दुसरा जो प्रकार आहे हा पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट किंवा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किंवा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे, हा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग आहे. इथं इलेक्ट्रॉन खेचून घेतो, काढून घेतो, तर इथे इलेक्ट्रॉन काय होतो, रिलीज केला जातो. हा जो इफेक्ट आहे याला प्लस आय इफेक्ट म्हणतात. इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळे याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज येणार आहे आणि म्हणून हा जो इफेक्ट आहे हा कसा असेल, पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट असेल. The groups which donate the electron density to carbon chain are called as electron releasing groups. जे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स देतात अशा ग्रुप्सना काय म्हटलं जातं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स म्हटलं जातं. आणि हा जो इफेक्ट आहे, इफ द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑफ बॉन्ड इज रिलीज्ड फ्रॉम बॉन्डेड कार्बन देन इट इज नोन ॲज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किंवा रिलीजिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. इथं विथड्रॉईंग शब्द नको आहे, इथं काय पाहिजे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किंवा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट दॅट इज नोन ॲज अ प्लस आय इफेक्ट. एक्झाम्पल्स, द ग्रुप्स विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर अल्काइल ग्रुप्स लाईक CS3, C2H5 एक्सेट्रा. आता हा झाला आपला पहिला इफेक्ट दॅट इज इंडक्टिव्ह इफेक्ट, की ज्यामध्ये बॉन्ड पोलर बनतो. म्हणजे जेव्हा दोन डिफरंट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असणारे बॉन्डेड ॲटम्स असतील तेव्हा आपल्याला हा इफेक्ट दिसतो, दॅट इज इंडक्टिव्ह इफेक्ट. आणि ही पोलॅरिटी जशी त्या दोन बॉन्ड्समध्ये असते तशीच ती इतर कार्बन शेजारच्या ॲडजसंट कार्बनमध्ये सुद्धा आपल्याला दिसते. त्याचे दोन प्रकार आहेत, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. आता दुसरा जो पॉईंट आपल्याला बघायचा आहे तर रेझोनन्स इफेक्ट आहे. आता हा रेझोनन्स इफेक्ट जो असतो त्याच्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स जे असतात ही कशी लिहिली जातात हे आपल्याला बघायचं आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला माहीत पाहिजे शब्द कॉन्जुगेटेड सिस्टीम, कारण रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स तयार करण्यासाठी त्या सिस्टीम ही कॉन्जुगेटेड सिस्टीम असली पाहिजे. आता कॉन्जुगेटेड सिस्टीम म्हणजे काय, तर व्हेन लेविस स्ट्रक्चर ऑफ कंपाऊंड हॅज 2 or more मल्टिपल बॉन्ड्स अल्टरनिंग विथ सिंगल बॉन्ड then it is called as conjugated system of the pi bond. म्हणजे एखाद्या मोलेक्युल्समध्ये डबल बॉन्ड असेल तर त्याला आपण पाय बॉन्ड म्हणतो. आता जेव्हा आपण स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो तेव्हा त्यामध्ये एकापेक्षा जास्त 2 or more डबल बॉन्ड्स आहेत आणि हे जे स्ट्रक्चर आहे त्यामध्ये अल्टरनेट सिंगल अँड डबल बॉन्ड असेल तर त्या सिस्टीमला कॉन्जुगेटेड सिस्टीम ऑफ द पाय बॉन्ड्स म्हणतात. म्हणजे पाय बॉन्ड आहेतच आणि हे पाय बॉन्ड कसे आहेत तर सिंगल बॉन्डला अल्टरनेट आहेत. आता तुमच्यासमोर बेन्झिनचं स्ट्रक्चर डोळ्यासमोर आणा म्हणजे लक्षात येईल की बेन्झिन स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला काय दिसतं तर अल्टरनेट सिंगल अँड डबल बॉन्ड असतो. अशी जी सिस्टीम असते तिला म्हटलं जातं कॉन्जुगेटेड सिस्टीम कंटेनिंग अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड अँड डबल ऑर ट्रिपल बॉन्ड. आता रेझोनन्स थेअरी जी आहे दॅट इज ॲप्लिकेबल टू सच कॉन्जुगेटेड सिस्टीम. जे कॉन्जुगेटेड सिस्टीम असेल तरच आपण त्याला रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अप्लाय करू शकतो. आता ही रेझोनन्स थेअरी काय आहे,
The pi electrons in the conjugated system of the pi bond are not localized to particular pi bond. म्हणजे जो डबल बॉन्ड आहे त्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांना आपण पाय इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो. आणि हे जे पाय इलेक्ट्रॉन्स असतात कॉन्जुगेटेड सिस्टीममधले, हे एका त्याच ठिकाणी त्यांची जागा तिथंच आहे असं नाही, तर ते आपली जागा बदलू शकतात. द पाय इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टीम ऑफ द पाय बॉन्ड्स आर नॉट लोकलाइज्ड टू पर्टिक्युलर पाय बॉन्ड. For a compound having conjugated system of the pi bond or similar other system, two or more Lewis structures are written by showing the movement of pi electrons using curved arrow. These generated Lewis structures are liked by double-headed arrow and that are known as the resonance structures, or these are also called contributing structures or canonical structures. म्हणजे तुम्ही मुवमेंट ऑफ द पाय इलेक्ट्रॉन्स करू शकता आणि पाय इलेक्ट्रॉनची जागा आपण बदलली तर त्यामुळे आपल्याला वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होतात. फॉर ए कंपाऊंड हॅव्हिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टीम ऑफ द पाय बॉन्ड और सिमिलर टाइप ऑफ द सिस्टीम, देन टू और मोर लेविस स्ट्रक्चर्स आर रिटन. दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त स्ट्रक्चर्स आपण लिहू शकतो. ही जे स्ट्रक्चर्स असतात ही कशी असतात, दॅट आर रिटन बाय शोईंग मुवमेंट ऑफ द पाय इलेक्ट्रॉन्स युझिंग कर्वड ॲरो. म्हणजे पाय इलेक्ट्रॉन कुठं शिफ्ट होतो हा आपण कर्वड ॲरोने इथं दाखवतो. आणि जी स्ट्रक्चर्स तयार होतात ही एकमेकाशी रिलेटेड असतं, रिलेट केली जातात बाय युझिंग डबल हेडेड ॲरो. हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत त्यांना आपण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किंवा रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स किंवा कॉन्ट्रीब्युटिंग स्ट्रक्चर्स किंवा कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर्स म्हटलं जातं. आता ही रेझोनेटिंग किंवा रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स आहेत किंवा कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर्स आहेत, तिथं आपण बघणार आहे बेन्झिनचं स्ट्रक्चर. आता बेन्झिनचं जे स्ट्रक्चर आहे ह्या बेन्झिनच्या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला दिसतंय की अल्टरनेट काय आहे तर सिंगल अँड डबल बॉन्ड आहे. तर हे जे पाय इलेक्ट्रॉन्स आहे त्यांची जागा फिक्स नाही आहे, हे लोकलाइज्ड नाहीत, हे डिलोकलाइज्ड आहेत, मूव्ह होऊ शकतात. त्यामुळे हे पाय इलेक्ट्रॉन आपण इथं शिफ्ट केला किंवा इथला पाय इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट केला, इथला पाय इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट केला, तर इथं दिसताना आपल्याला काय दिसते तर डबल बॉन्ड जो आहे हा 1 आणि 6 मध्ये, 5 आणि 4 मध्ये आहे. आणि 2 आणि 3 मध्ये आहे. आता जर आपण इथं बघितलं तर हे जर पाय इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट झाले तर हा डबल बॉन्ड 1 आणि 6च्या ऐवजी 1 आणि 2 मध्ये आला. इथला 2 आणि 3 मधला पाय इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट झाला तर हा पाय इलेक्ट्रॉन कुठं आला 3 आणि 4 मध्ये आला. तसं 4 आणि 5 मधला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट झाला तर आपल्याला त्याची जागा कुठं दिसते, ही जागा 5 आणि 6 मध्ये दिसते. आता हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. आता समजा मी इथं तुम्हाला काढून दाखवते की समजा इथं हा बेन्झिन आहे, यामध्ये हा अल्टरनेट सिंगल अँड डबल बॉन्ड आहे. तर हा इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट होतो किंवा हा इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट झाला आणि इथला इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट झाला, तर यांची जी पोझिशन आहे ही पोझिशन बदलली, आपली जागा बदलते. म्हणजेच हे पाय इलेक्ट्रॉन्स कसे आहेत दॅट आर नॉट लोकलाइज्ड, मुव्हेबल आहेत. आणि हे फिरल्यामुळे काय होतं तर हे डबल बॉन्डची जी जागा आहे ही चेंज झाली. आता ही जी दोन स्ट्रक्चर्स आहेत त्यांना रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किंवा कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर्स म्हणतात. इथं आपण ह्या ॲरो जे आहेत ॲरोने काय दाखवतो तर हे बॉन्ड्स आहेत, ही इलेक्ट्रॉनची शिफ्ट दाखवली जाते अशी कर्वड ॲरोने या पद्धतीनं. आणि डबल हेडेड ॲरो जो आहे हा जी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत ह्या रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्सना रिप्रेझेंट करण्यासाठी ह्यामध्ये डबल हेडेड ॲरो ठेवला जातो. ही जी स्ट्रक्चर्स आहेत त्यांना कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर्स म्हटलं जातं. आता आपण पुढचा पॉईंट बघणार आहे. The
position of carbon atoms in the conjugated system of the pi bond remains unchanged. इथं कार्बनची जागा बदलत नाही, कार्बन फिक्स असतात 1 ते 6. फक्त जागा कुणाची बदलते तर पाय इलेक्ट्रॉनची. पोझिशन ऑफ कार्बन ॲटम्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टीम ऑफ द पाय बॉन्ड रिमेन्स अनचेंज्ड, बट पोझिशन ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरंट इन डिफरंट रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स. Any resonance structure is a hypothetical and it does not by itself represent any real molecule. The real or actual molecule is said to be resonance hybrid of the all resonance structures. म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत ही हायपोथेटिकल आहेत, इमॅजिनरी आहेत. आता कुठलाही मोलेक्यूल ह्या पद्धतीनं रिप्रेझेंट केला जातो असं नाही, तर ॲक्च्युअल मोलेक्यूल जो आहे हा असतो, त्याला रेझोनन्स हायब्रिड म्हटलं जातं. Real or actual molecule is said to be the resonance hybrid of the resonance structures. So resonance hybrid is more stable than any of the resonance structure. ही जी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत किंवा कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर्स आहेत 1 आणि 2, त्याच्यापेक्षा सुद्धा काय तर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर हे जास्त स्टेबल असतं. रेझोनन्स हायब्रिड हे मोर स्टेबल असतं. The difference in the actual energy and lowest calculated energy of resonating structure is called resonance stabilized energy or resonance energy. म्हणजे इथं आपण बघितलं तर जे रेझोनन्स हायब्रिड आहे ह्या प्रत्येक स्ट्रक्चरची आपण एनर्जी कॅल्क्युलेट केली. आता ही एनर्जी कशी कॅल्क्युलेट केली जाते तर त्याच्या बॉन्डवरून ती कॅल्क्युलेट केली जाते. तर कॅल्क्युलेटेड एनर्जी आणि ॲक्च्युअली आपल्याला दिसणारी एनर्जी ह्यामधला जो डिफरन्स आहे, द डिफरन्स इन ॲक्च्युअल एनर्जी अँड लोएस्ट कॅल्क्युलेटेड एनर्जी ऑफ रेझोनन्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज अ रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन एनर्जी किंवा त्याला रेझोनन्स एनर्जी म्हटलं जातं. ही रेझोनन्स स्टॅबिलायझड एनर्जी जेवढी जास्त तेवढा तो रेझोनन्स हायब्रिड काय असतं जास्त स्टेबल असतं. रूल्स टू बी फॉलोड फॉर रायटिंग द रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. आपल्याला हे रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स लिहायचे असतील तर हे आपल्याला रूल्स वापरायचे आहेत. कोणते आहेत रूल्स तर रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स कॅन बी रिटन ओनली व्हेन ऑल द ॲटम्स इन्व्हॉल्व इन द पाय कॉन्जुगेटेड सिस्टीम लाय इन द सेम प्लेन. हे जे पाय इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या पाय कॉन्जुगेटेड सिस्टीममध्ये असणारे जे ॲटम्स आहेत हे एकाच प्लेनमध्ये सेम प्लेनमध्ये असले पाहिजेत. सेकंड, ऑल द रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स मस्ट हॅव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किंवा पेअर्ड इलेक्ट्रॉन जे आहेत त्यांची संख्या काय असली पाहिजे समान असली पाहिजे. द रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द रेझोनन्स हायब्रिड इन अकॉर्डन्स विथ देअर रेझोनन्स स्टॅबिलिटी. म्हणजे हे जे रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स आहेत हे रेझोनन्स हायब्रिडला कॉन्ट्रीब्यूट करतात. कसे अकॉर्डिंग टू रेझोनन्स स्टॅबिलिटी. मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्युट्स मोर. जे जास्त स्टेबल असेल त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन रेझोनन्स हायब्रिडमध्ये जास्त असेल. आता आपण इथं एक्झाम्पल बघू की समजा आपण इथं HCOO मायनस आयन घेतला तर हा जो HCOO मायनस आयन आहे त्याचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपण बघितलं तर थोडं मी इथं तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवते. आता हे जे स्ट्रक्चर आहे यामध्ये आपण बघितलं तर नंतर दाखवते एक्सप्लेन झाल्यावरती. HCOO मायनस यामध्ये आपण बघितलं तर इथं हा जो C डबल बॉन्ड O आहे तर ह्या ऑक्सिजनवरती आपल्याला 2 लोन पेअर दिसतात. ह्या ऑक्सिजनवरती 2 लोन पेअर आहेत आणि सिंगल बॉन्ड जिथं आहे त्या ऑक्सिजनवरती आपल्याला 3 लोन पेअर्स दिसतात. तर ह्या 3 पैकी 3 असल्यामुळे याच्यावरती मायनस चार्ज आहे
तर यातली हे एक इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट झाली, ही इथून इथं आली, तर इथली जी इलेक्ट्रॉन पेअर आहे ही इथं जाते. म्हणजे ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट झाली, इथली इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट झाली. त्यामुळं ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं आल्यामुळं हा कार्बन आणि ऑक्सिजन यामध्ये डबल बॉन्ड येतो आणि ह्याच्यावरती 2च इलेक्ट्रॉन शिल्लक राहतात, 2 इलेक्ट्रॉन पेअर्स राहतात. तर इथली इलेक्ट्रॉन पेअर जी आहे पाय इलेक्ट्रॉनची ही इथं शिफ्ट होते. त्यामुळं इथं ऑलरेडी 4 होते इलेक्ट्रॉन्स, तर आता इथं किती झाले? 6 झाले. जेव्हा 6 इलेक्ट्रॉन्स होतील तेव्हा त्याच्यावरती चार्ज काय येतो? निगेटिव्ह चार्ज येतो. त्यामुळे आता इथं आपल्याला बघितलं तर ह्या ऑक्सिजनवर निगेटिव्ह चार्ज होता, पण जे दुसरं स्ट्रक्चर आपण ड्रॉ केलं तिथं याला इथं निगेटिव्ह चार्ज आहे. किंवा आपण हे दुसरं एक्झाम्पल घेतलं CH3NO2, तर यामध्ये पण आपल्याला दिसतंय की हा जो ऑक्सिजन आहे याच्यावरती 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणून याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे. आणि हा डबल बॉन्डेड ऑक्सिजन आहे, याच्यावरती 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. जेव्हा ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट होईल त्यावेळी ह्या ऑक्सिजनजवळ 6 इलेक्ट्रॉन्स येतील आणि म्हणून याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज येईल. तर इथं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते म्हणून याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज होता. यातली ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट झाली, त्यामुळे नायट्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये इथं डबल बॉन्ड आला आणि त्यामुळे ह्या ऑक्सिजनवरती 4च इलेक्ट्रॉन्स राहिले. म्हणजे इथं आपल्याला इथं 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि इथं काय आहेत? 4 आहेत. म्हणजे ही जी 2 स्ट्रक्चर्स आहेत ही कशी आहेत? रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समान असतात दोन्हीकडं, फक्त काय होतं तर इलेक्ट्रॉनची शिफ्टिंग होतं, जागा बदलते. तसं हे तिसरं एक्झाम्पल आहे. पहिलं एक्झाम्पल हे फॉर्मेट जो आयन आहे त्याचं होतं. दुसरं एक्झाम्पल जे दिलं आहे हे नायट्रोमिथेनचं आहे आणि तिसरं एक्झाम्पल इथं दिलं आहे हे 1,3-ब्युटॅडाईनचं आहे. 1,3-ब्युटॅडाईन जो आहे त्यामध्ये आता इथं तुम्हाला इलेक्ट्रॉन्स दाखवलेले नाही, तर इथं शिफ्टिंग ऑफ द बॉन्ड दाखवले की इथं ही कॉन्ज्युगेटेड सिस्टीम आहे, अल्टरनेट सिंगल अँड डबल बॉन्ड आहे. आणि मग हा इलेक्ट्रॉन जो आहे हा इथं शिफ्ट झाला इलेक्ट्रॉन पेअर. त्यामुळं इथं आपल्याला 1 आणि 2 मध्ये जो डबल बॉन्ड होता तो 2 आणि 3 मध्ये आला, इथं आला हा. आणि इथला जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इथं शिफ्ट झाला. त्यामुळे ह्या कार्बनवरती निगेटिव्ह चार्ज येईल आणि अल्टिमेटली ह्या कार्बनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. हे कशामुळे झालं तर ही पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शिफ्ट झाली या पद्धतीनं. ही इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट झाल्यामुळे इथं मायनस चार्ज आला आणि इथली इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट झाल्यामुळे इथं डबल बॉन्ड आला. पण इथला इलेक्ट्रॉन गेला म्हणून ह्या कार्बनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज येतो. आता आपण इथं बघूया. समजा HC डबल बॉन्ड O आणि O- आहे. तर हा जो ऑक्सिजन आहे त्याच्यावरती किती इलेक्ट्रॉन्स होते? 6 होते, म्हणून याच्यावर चार्ज निगेटिव्ह होता. आणि हा जो ऑक्सिजन आहे डबल बॉन्डेड याच्यावरती 4 इलेक्ट्रॉन होते. आता जेव्हा रेझोनन्स इफेक्ट होतो तर ह्यावेळी इथं डबल बॉन्ड आहे, इथं सिंगल बॉन्ड आहे. तर ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट झाली, कर्वड ॲरोने पण दाखवली. आता ह्याचे 2 इलेक्ट्रॉन कमी झाले आणि ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट होते. त्यामुळं पुढचं जे स्ट्रक्चर आहे त्यामध्ये आपल्याला इथं सिंगल बॉन्ड येईल O आणि ह्या ऑक्सिजनकडं ऑलरेडी पहिले 4 इलेक्ट्रॉन होते. इथला इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट झाल्यामुळे याच्याकडे इलेक्ट्रॉन आले 6 आणि हा जो आहे ऑक्सिजन याच्याजवळ डबल बॉन्ड आला, कारण ही इलेक्ट्रॉन पेअर आपण इथं शिफ्ट केली म्हणून इथं डबल बॉन्ड येतो. आता इथली 2 इलेक्ट्रॉन गेल्यामुळं याच्याजवळ 4च इलेक्ट्रॉन्स राहतात आणि त्यामुळं हा जो फॉर्मेट आयन आहे तिथं याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज येतो. तर ही जी 2 स्ट्रक्चर्स आहेत ही कसली स्ट्रक्चर्स आहेत? रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत. आता दुसरं स्ट्रक्चर मी तुम्हाला इथं दाखवते. समजा आपण इथं फेनॉल घेतला, थोडा मोठा काढते. आता हा काय आहे तर फेनॉल आहे, OH. आता ह्या ऑक्सिजन जवळ काय होतं तर
आता समजा हा OH आहे, तर ह्या ऑक्सिजनवरती 2 लोन पेअर्स असतात या पद्धतीनं. आता 2 होत्या डबल बॉन्ड असेल तेव्हा, पण सिंगल बॉन्ड असल्यामुळे काय होतं, तर ह्या 2 पैकी एकच शिल्लक राहते. कारण काय झालं, ही बाकीची हायड्रोजन बरोबर बॉन्ड करायला वापरली. आता त्यामुळे काय होतं, तर आता समजा ही इलेक्ट्रॉन पेअर आपण इथं शिफ्ट केली, तर इथली इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट होते. त्यामुळे आपल्याला स्ट्रक्चर असं मिळतं की हा जो बेन्झीन रिंग आहे, कार्बनची जागा बदलत नाही, ॲटमची जागा बदलत नाही, त्यामुळे हा OH राहतो. फक्त ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट झाल्यामुळे इथं डबल बॉन्ड येतो. आता इथली इलेक्ट्रॉन पेअर गेली म्हणून ऑक्सिजनवरती येतो पॉझिटिव्ह चार्ज. आता हे जे इलेक्ट्रॉन पेअर, इथला जो डबल बॉन्ड आहे त्याची इलेक्ट्रॉन पेअर आपण ह्या कार्बनवरती शिफ्ट केली म्हणून इथे येतो, ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं येते म्हणून याच्यावर येतो मायनस चार्ज, बाकीचे आहे असे राहते. हे झालं आपलं पहिलं स्ट्रक्चर. आता दुसऱ्या स्ट्रक्चरमध्ये काय होतं, तर ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं आली, म्हणजे ह्या दोघांमध्ये बॉन्ड तयार झाला, तर ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं जाते. त्यामुळं पुढच्या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला असं दिसतं की हा डबल बॉन्ड OH याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज असेल आणि ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं आल्यामुळं हा डबल बॉन्ड इथं येतो आणि हिथली इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट झाली, त्यामुळे ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं आली म्हणून याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज येतो. हे झालं दुसरं स्ट्रक्चर. आता तिसऱ्या वेळी काय होईल, तर ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं जाईल आणि अल्टिमेटली इथली इलेक्ट्रॉन पेअर इथं जाईल. त्यामुळं आपल्याला इथं असं स्ट्रक्चर मिळेल, ही इथंच राहील, ही इथं आली आणि इथला बॉन्ड इथं शिफ्ट झाला, त्यामुळं इथं इलेक्ट्रॉन पेअर आली तर याला निगेटिव्ह चार्ज येईल. बाकीचा डबल बॉन्ड OH आहे असं राहील, पॉझिटिव्ह चार्ज. आता ही जी 3 स्ट्रक्चर्स आहेत ही काय आहेत, तर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत. आता समजा मी चौथं स्ट्रक्चर लिहायचं झालं तर मी हे इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट करेन आणि हा बॉन्ड परत इथं इलेक्ट्रॉन देईल. म्हणजे ह्या पद्धतीनं चौथं स्ट्रक्चर मला असं मिळेल. फक्त ह्या इलेक्ट्रॉन जे बॉन्ड आहेत यांची जागा बदललेली असेल. म्हणजे मला या पद्धतीनं स्ट्रक्चर मिळेल. चौथं स्ट्रक्चर हे हा डबल बॉन्ड या साईडला येईल आणि इथं आपल्याला काय मिळेल, OH विथ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तर ह्या पद्धतीनं आपण ही स्ट्रक्चर्स लिहिली. ही फेनॉलची स्ट्रक्चर्स होते. किंवा तुम्हाला समजा ॲसिटेट आयनचं स्ट्रक्चर लिहायचं आहे, तर हे ॲसिटेट आयनचं स्ट्रक्चर कसं लिहायचं, ॲसिटेट आयन म्हणजे CH3C डबल बॉन्ड O मायनस. आता हा निगेटिव्ह आहे, म्हणजे निगेटिव्ह आहे म्हणून याच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन येणार, 6 आणि डबल बॉन्ड जिथं असतो तिथं 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात. आता 4च का, तर ऑक्सिजनजवळ टोटली 6 इलेक्ट्रॉन्स असतात शेवटच्या कक्षेत, त्यातल्या 2 इथं वापरले बॉन्ड तयार करण्यासाठी आणि त्यामुळे 2 ह्या 4 शिल्लक राहतात. इथं जे आहे याच्याकडे निगेटिव्ह चार्ज आहे, म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन पेअर एक्स्ट्रा आहे म्हणून याला निगेटिव्ह चार्ज आहे. आता जेव्हा ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट होईल तेव्हा इथं डबल बॉन्ड येईल आणि इथली इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट झाली, इथं इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढेल. म्हणजे दुसरं स्ट्रक्चर हे असं असेल, CH3C. आता हा ऑक्सिजन असेल आणि इथं डबल बॉन्ड O. आता जिथं डबल बॉन्ड येईल तिथं 4 इलेक्ट्रॉन्स असतील आणि जिथं सिंगल बॉन्ड आला तिथं ऑलरेडी पहिले 4 होते, आणखीन एक आला पेअर म्हणजे 6 इलेक्ट्रॉन झाले म्हणून याच्यावर चार्ज निगेटिव्ह येईल. म्हणजे ही जी 2 स्ट्रक्चर्स आहेत ही कसली आहेत, कनॉनिकल किंवा रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द ॲसिटेट आयन. हा जो आयन आहे हा कोणता आहे, तर ॲसिटेट आयन आहे. याच पद्धतीनं तुम्हाला ॲनिलीनचं स्ट्रक्चर आहे. समजा ॲनिलीन आहे तर ॲनिलीन जो आहे हा असतो NH2. ह्या नायट्रोजनवरती लोन पेअर असते आणि मग तुम्ही ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट करायची, इथं ही शिफ्ट केली की आपल्याला याचं स्ट्रक्चर असं मिळेल. इथं डबल बॉन्ड NH2 आला, इथं प्लस साईन येईल आणि त्यानंतर ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं आली म्हणून इथं निगेटिव्ह चार्ज या पद्धतीने येईल. दुसऱ्या स्ट्रक्चरमध्ये इथं हा बॉन्ड तयार करेल
इथली इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट होईल आणि आपल्याला स्ट्रक्चर असं मिळेल. डबल बॉन्ड NH2+, इथं डबल बॉन्ड येईल, इथं इलेक्ट्रॉनची पेअर येईल आणि इथं पहिला बॉन्ड असेल. पुढच्या स्ट्रक्चरमध्ये ही इलेक्ट्रॉन पेअर इथं जाईल, त्यामुळे इथं बॉन्ड तयार होईल आणि इथली इलेक्ट्रॉन पेअर इथं शिफ्ट होईल. त्यामुळे आपल्याला स्ट्रक्चर असं मिळेल. डबल बॉन्ड NH2+ आणि हे 2 बॉन्ड इथं असतील आणि इथं इलेक्ट्रॉन पेअर असेल. तर ही जी स्ट्रक्चर्स आहेत ही काय आहेत, कॅनोनिकल किंवा रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत. तर इथं आपण थांबणार आहे.